мавзӯи имрӯзаи дарсии мо давоми системаи асаб, мағзча ва нимкураҳои калони мағзсар. пеш аз оне ки мо мавзӯи имрӯзаи худро шурӯъ кунем, якчанд ҷумла аз суханони кинорежиссёри амрикоӣ Уилла Смита ба шумо расониданӣ ҳастам. вақте ки ба Смита дар саҳна савол мешавад: Смита, сирри муваффақият шумо дар чист? Смита чунин посух мегӯяд: вақте ки шумо агар дар кори бо ман рақиб шавед, рақобат кунед, новбаста аз он ки шумо нисбат ба ман чӣ қадар агар бартарӣ доред, яъне истеъдод доред, новбаста аз ин ҳама ман дар пеши худ ду шарт мегузорам. яке муваффақият, дигаре марг. агар муваффақ нашудам, марг ба ман беҳтар аст нисбат ба оне ки ман мағлуб шавам. биёед дар зиндагӣ мо ба худ бовар дошта бошем. агар шахс ба худ бовар надошта бошад, ҳеҷ гоҳ муваффақ шуда наметавонад. шахсоне ки дар зиндагии шумо муваффақ мебинед, онҳо шахсоне ҳастанд ки ба қувваи худ бовар карданд. ҳоло мо шурӯъ мекунем мавзӯи имрӯзаи хешро. ҳоло мо шурӯъ мекунем ба омӯзиши мағзча. мағзча. агар шумо диққат дода бошед, сохтори мағзча монандӣ дорад ба дар расми намо мебинем чӣ аст. ин мағзча аст. сохтори мағзча монандӣ дорад ба чӣ? ба нимкураҳои калони мағзи сар. дар рафти омӯзиш шумо аз ин хоҳед огоҳ шуд. вақте ки шумо мағзчаро нигоҳ мекунед, мағзча ҳангоми аз берун нигоҳ кардан ду қисми асосиёнро шумо фарқ кардан метавонед. шумо мебинед ки дар он чӣ аст? ду то нимкура, нимкураҳо, нимкураи чап ва рост. нимкураи чап ва рост ки ин нимкура мебошад. инҳо қисматҳои нимкура бибинед, қисматҳои нимкура ва ин ду қисмат нимкура ба ҳамдигар пайваст шуданд тавассути таначаи кирмшакл. тавассути чӣ? таначаи кирмшакл. ин кирмонанд. таначаи черв меганад. таначаи кирмонанд қати ба ҳамдигар пайваст шуданд ва вазифаи анамин таначаи кирмонанд ин координатсия ва баробаркунии бадан. анамин бадан бибинед, дар асли ин бадан аст. координатсия ва баробаркунии бадан. координатсия ва баробаркунии бадан. координатсия ва баробаркунии бадан ин вазифаи анамин таначаи чӣ? кирмшакл. ва вазифаи нимкураҳо бошад, ин ҳам координатсия ва баробаркунии андомҳо. ин даст, по, андомҳо. баробаркунии андомҳо. вақте ки дар буруши кунданан вақте шумо мағзчаро мебинед, сохтораш бениҳоят аҷиб аст нисбат ба дигар қисматҳои мағзсаре ки мо гузаштем. агар бибинед дар сатҳи берун, аз тарафи берун, аз тарафи берун ки шумо мебинед, ин чӣ аст? моддаи хокистарранг ва дар марказ бошад, дар марказаш моддаи сафед ҷойгир аст. моддаи сафед. инчунин дар сатҳи он шумо чиро мебинед? чинҳо ва ҷӯякҳо. дар нимкурара гузаштанда бо инҳоро хубтар шумо шинос мешавед ки ин сохтораш ба чӣ монанд дорад. ба мағзча гуфтем
در برش کندلنگ از موده سفید و موده خاکسترنگ عبارت است که خاکسترنگ در اطراف که این موده خاکسترنگ را قشر میگویند، قشری مغزشه و موده سفید باشد در مرکز جایگیر شده است. وظیفه گذرانندگی را اجرا میکنه. وظیفه گذرانندگی که این مغزشم در ترکیب موده سفید جایگیر شده است که خاصیتی قابلیتی گذراندن خبرها را از یک قسمت به قسمت دیگر دارد. این در رسم وظیفه گذرانندگی اشاره شده است. و موده خاکسترنگ باشد وظیفه رفلکتوری را اجرا میکنه. رفلکتوری. حالا در رسم وقتی که ما رسم رو میبینیم در اینجا شخصی که هم کوردیناتسیا و هم کوردیناتسیا و هم برابریش درست میباشد، یعنی مغزچه عصبی مغزچه. وقتی که اگر مغزچه آسیب میبیند مغزچه آسیب میبیند. وظیفه انامین رفلکتورش وظیفه کوردیناتسیا و برابرکنی. وقتی که مغزچه آسیب دید کوردیناتسیا و برابرکنی ویران میشه. در این رسم این دو رسمی که شما میبینید ویران شوی برابرکنی برابرکنی و در این رسم باشد وظیفه کوردیناتسیا. وقتی که کوردیناتسیا ویران شود چنین حادثه روی میده. وقتی که برابرکنی ویران شود چنین حادثه، یعنی اگر مغزچه آسیب دید یا یادروی مغزچه آسیب دید آدم چی درست راه گشته نمیتواند، کلاویده راه میگرده. کلاویده راه گشتن. کلاویده راه گشتن یعنی که در جایش راست ایستاده نمیتواند. راست ایستاده نمیتواند شخص. نمیتواند. وقتی که کوردیناتسیا اگر ویران شد آدم حرکت های نازک رو اجرا کردن نمیتواند. مثلا سنجش هایی که دست رو به بینی رسانیدن یا اینکه نوشتن، بعضی سنجش هایی که در نورولوژی دیده میشود آنها رو درست اجرا کردن نمیتوانند. سنجش ها رو ایکس میمونیم اجرا کردن نمیتواند. مثلا دست رو در بینی رسانیدن نمیتواند، یا اینکه دو انگشت چشم پوشیدن، یا اینکه دو انگشت رو با چشمان پوشیده به یکدیگر رسانیدن نمیتواند. درست نوشتن نمیتواند. درست نوشتن. درست نوشتن نمیتواند. این همه هنگام آسیب چی مغزشه. دیگر قسمت موضوع شروع میکنیم به آموزش چی نیمکره های کلان مغز سر. در رسم چی اشاره شده است؟ نیمکره های انکمیس نیمکره های کلانی مغزی سر. نیمکره های کلانی مغزی سر. نیمکره های کلان مغز سر یکی از قسمت های خوب انکشاف یافته ترکیب مغز سر می باشد، یعنی قسمتی از همه خوب انکشاف یافته. خوب انکشاف یافته مغز سر یکی از قسمت خوب انکشاف یافته مغز سر انسان درست سرش که می باشه. دوم هست کلمه نیوکورتکس میگن. نیوکورتکس معنای نو کورتکس یعنی قشر. قشری نو از همه قسمت مغز سر که دیرتر پیدا شده است این چی است؟ نیمکره های کلان مغز سر می باشد. نیمکره های کلان مغز سر که نیمکره های کلان مغز سر از جویکا، این سیاهی که ما میبینیم جویکا می باشد. از جویکا و این جایهای سفیدی چی می باشد؟ چین ها. از جویکا و چین ها عبارت است. از جویکا و چین ها. وقتی که اگر شما این سطح جویکا و چین ها رو اگر
چی کنید سنجید سطح جویک و چین ها رو اگر با یگان اسبابی اندازه رو چین میکرد. اگه مثلا متر اگر شما چین کنید این برابر است به 2500 سانتی متری کوادراتی. جویک و چین ها در یک جایگی. اگر سوال شود جویک ها حجم جویک ها زیاده است، حجم جویک ها یا چین ها، شما به آسانی باید جواب دید که جویک ها یعنی از سه دو حصه سطح انمین نیمکره رو زیادتر، حتی از سه دو حصه اش بیشتر، از سه دو حصه زیادترش رو چی تشکیل میکنند؟ جویک ها تشکیل میکنند. بعد پنجم نیمکره های کلان، نیمکره کلان مغز سر گوییم از دو نیمکره ترکیب یافته است که نیمکره چپ و نیمکره راست. چخیلی که ما میدونیم نیمکره چپی ما، این نیمکره در اصل نشورش است که نیمکره چپ و اینش باشد نیمکره راست، نیمکره چپ و نیمکره راست. چخیلی که ما میدونیم نیمکره چپ تمام قسمتی راستی انسان رو چی میکنه؟ با تنظیم دارد. اگر این رسم رو ببینیم همین نیمکره چپی ما تمام اندام های طرف راست، تمام قسمت های طرف راست رو چی میکنند؟ اداره میکنند. ما یک سوال داده بودیم که برای چی در جای جمعیتی اگر با کسی ما مراجعت کنیم از گوش راستش مراجعت کنیم خوبتر است، زیرا که خوبتر میفهمند. زیرا که در قسمت زیادی آدمان، بیشتر آدمان نیمکره طرف چپ خوب انکشاف یافته است، نیمکره طرف چپ. و از سببی که نیمکره طرف چپ خوب انکشاف یافته است، گوش راست رو نیمکره چپ، گوشی راست رو نیمکره چپ، چشمی راست رو نیمکره چپ، دستی راست رو نیمکره چپ، پای راست رو نیمکره چپ چی میکنه؟ به تنظیم دارد. وقتی که چنین است، در رسم کمتر برعکس نشون میدیم، وقتی که چنین است که نیمکره طرف چپ خوب انکشاف یافته است، از این رو قسمت زیادی آدمان دستی راست، پای راستشون خوبتر انکشاف یافته است. این چنین گوشی راست و چشمی راست آنها، زیرا که ما گفتیم که نیمکره طرف چپی انسان خوبتر انکشاف است. و اندام طرف راست را باشد، اندام طرف چپ را باشد. اندام ما در اینجا ما کمتر برعکس نشون دادیم. اگر همین قسمت اگر طرف چپ و همین قسمت طرف راست، نیمکره طرف راست اندام طرف چپ رو با تنظیم می‌دارند، یعنی اداره میکنند. از سبب آنه که خود نیمکره طرف راست انکشافش نسبت به چپ سست‌تر است، از این رو طرف اندام چپ ما نه آنقدر خوب انکشاف یافته است و می شود که در بعضی آدمان خوبتر انکشاف یابد دست چپ و پای چپشون. این سبب در آن است که در آنها نیمکره طرف راستشون خوبتر انکشاف یافته است. بعد در برش کندلنگ وقتی که شما نیمکره کلان مغز سر رو اگر میبینید، نیمکره کلان مغز سر رو میبینید، از دو ماده عبارت است. از دو ماده. این برشی، این چی است؟ برشی کندلنگ. اگر هستیم برشی کندلنگ، برشی کندلنگ از دو ماده عبارت است. ماده از بیرون قشر نیمکره میگن ماده خاکستر رنگ و در داخل باشد ماده چی؟ ماده سفید. یک عقیده است که
در مغز سر زیاده از 14 میلیارد نیرون میگویند نه در مغز سر، بلکه زیاده از 14 میلیارد نیرون تنها در همین قیش، همین قدر جایی که تونو که شما میبینید، در همین قدر جای تونو زیاده از 14 میلیارد نیرون جایگیر شده است. زیاده از 14 میلیارد نیرون و همین نیمکره طرف چپ و نیمکره طرف راست بین یکدیگر توسط تنچه مازولی، یعنی مازولی سیتیل میگویند، این تنچه مازولی پیوست شده است. تنچه مازولی و در پایان ما اشاره کردیم چی رو؟ مغزچه رو. چی خیلی گفتیم مغزچه ساختارش به چی؟ به نیمکره کلون مانند است. در نیمکره کلون داریم نیمکره طرف چپ طرف راست، در مغزچه هم از نیمکره طرف چپ و طرف چی؟ راست. در برش کندلنگ از ماده خاکستر رنگ و سفید، این هم از ماده خاکستر رنگ و سفید چین ها و جویک ها دارن. چین ها و جویک ها، در این هم چین ها و جویک ها دیده می شود. نیمکره طرف چپ راست بین یکدیگر توسط چی؟ تنه مازولی پیوست شدند و در این باشد، در مغزچه باشد توسط چی پیوست شدند؟ توسط تنچه گفتیم تنچه کرم شکلن، کرمانند پیوست شده است. و در نیمکره کلان مغز سر چی رو میبینیم؟ اصلا مرکز اولی انالیزاتور ها محض در همین نیمکره کلان مغز سر جایگیر شده است. در نیمکره کلان مغز سر جایگیر شده است و این از پله ها عبارت است. اصلا 5 پله رو فرق میکنند در نیمکره کلان و هر یک پله به خودش یک وظیفه معین رو به عهده دارد. خلاص مرکز اولی یکی از انالیزاتورها یا که یکی از فعالیت ها می باشد. مثلا در پله پیشونی، منطقه پله پیشونی است، دایره چی جایگیر شده است؟ دایره حرکت یا اینکه مرکز اولی حرکت میگن، مرکز اولی حرکت. و در پله چکه، این منطقه در پله چکه باشد مرکز اولی انالیزاتورهای سومیه، مرکز اولی انالیزاتوری سومیه جایگیر شده است. و در پله فرق سر، این منطقه که ما ببینیم پله چی است؟ در پله فرق سر مرکز اولی انالیزاتوری لومیسه جایگیر شده است. مرکز اولی انالیزاتوری لومیسه جایگیر شده است. و در پله پشتی سر باشد، در پله پشتی سر مرکز اولی انالیزاتوری بصیره جایگیر شده است. این بود مرکزهای اولی انالیزاتورها که در کدام قسمت‌های مغز سر جایگیر شده است یا اینکه کدام قسمت‌های نیمکره کلان مغز سر با کدام فعالیت کدام انالیزاتور رو چی میکنن و تنظیم دارند. و ما گفتیم نیمکره کلان مغز سر از 5 پله عبارت است. این پله چی بود؟ پله پیشونی، اینش پله فرقی سر، اینش پله چی؟ چکه. و این باشد این پله چی؟ این پله جزیره چه، یعنی جزیره نام دارد. و این باقی این قسمتی در پشت سر بوده، این پله چی؟ پله پشتی سر نام دارد، پله پشتی سر. و در هر یک پله گفتیم یک دایره که یک مرکز معین قرار دارد. مثلا
پلای پیشونی. در اینجا مرکزی حرکت، مرکزی حرکت، مرکزی حرکت، مرکزی نطق دهانی، پیشونیده مرکزی نطق دهانی. اینچنین مرکزی خاطره و مرکزی چهارم باشد مرکزی احساسات می باشد، مرکزی احساسات. و در پلای فرق سر باشد مرکزی لومیسه، مرکزی لومیسه، یا اینکه حسیاتی پوست و موشک میگن، حسیاتی پوست و موشک. و اینچنین در اینجا مرکزی نطق خطی، مرکزی نطق خطی. ببینید مرکز نطق دهانی در کجا؟ نطق دهانی در پیشانی جایگیر بود و نطق خطی باشد در کجا؟ نطق خطی در فرق سر. اینچنین در کجا جایگیر شده است؟ مرکز نطق خطی در چکه. حالا ما دیده میباریم در پلای چکه باشد مرکزی سومیه، مرکزی سومیه، مرکزی شومه، مرکزی شومه. اینچنین مرکزی نطق چی گفتیم؟ مرکزی نطق خطیه، مرکزی نطق خطی. باز مرکزی خاطره و مرکزی احساسات، مرکزی خاطره و مرکزی چی؟ احساسات. و در جزیره باشد، در جزیره، جزیره چه یا جزیره میگه مرکزی ذوقه، مرکزی ذوقه یعنی مزه فهمی. و در پلای پشت سر باشد مرکزی چی؟ بصیره، مرکزی انالیزاتری، مرکزی انالیزاتری چی؟ بصیره یعنی که بینویش. و یک بار دیده میباریم مرکزی خاطره در کجا جایگیر بود؟ مرکزی خاطره در پیشانی، پلای پیشانی، مرکزی خاطره در پلای پیشانی و در پلای چکه، در پلای چکه. وقتی سوال شد که مرکزی خاطره در کجا است؟ هم در پیشانی و هم در چکه. یعنی که مرکز احساسات هم در پیشانی و هم در کجا؟ هم در چکه. باز مرکز نطق خطی، مرکز نطق خطی هم در کجا؟ هم در چکه و هم در فرق سر جایگیر شده است، هم در فرق سر جایگیر شده است. شما همین چیزهایی که به هم دیگر مانند بود کمی دقت دهید تا در اونجا برگام خطاگی راه ندهید. و قسمت آخرین موضوع ما این دایر به جویکی مرکزی و چینی پیش از مرکزی و بعدی مرکزی. این ساختاری که شما میبینید، این ساختاری که شما میبینید، نمی ساختاری که شما میبینید نام دارد چی؟ جویکی مرکزی، جویکی مرکزی. و در جویکی مرکزی ما با رقم یک اشاره میکنیم هست چینی پیش از مرکزی، نام دارد چینی پیش از مرکزی، که در اینجا یعنی در چینی پیش از مرکزی دایره حرکت جایگیر شده است، دایره حرکت، دایره حرکت. و در بعد از جویک مرکزی باشد چینی بعد از مرکزی جایگیر شده است، چینی بعد از مرکزی، که
که در چین بعد از مرکزی دایره حسیاتی پوست موشک قرار دارد. دایره حسیاتی پوست موشک قرار دارد و قسمت آخران موضوع ما، قسمت آخری این مرکزی فعالیت عالی عصب. این رسمی که شما میبینید دایر به چی میگه؟ مرکزی فعالیت عالی عصب. یعنی مرکز فعالیت عالی عصب هم در کجا جایگیر شده است؟ در نیمکره کلان مغز جایگیر شده است و این رو ما یک نامبر میکنیم و این رو برای این باز علایده موضوع میشود. این چی است؟ یعنی مرکز با فعالیت عالی عصب چی داخل میشد؟ رفلکس های شرطی، رفلکس های شرطی، نطق، ادراک، خاطره، این چونین احساسات، اراده، دقت، احساسات، اراده و دقت که دایر به این همه ما در موضوع علایده باز صحبت میکنیم. تشکر با دقتتان.